شيخنا وسندنا سلطان العارفين قطب الرباني غوث السمداني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره العزيز، وإلى حضرة أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى سره العزيز، وإلى حضرة أحمد البدوي قدس الله تعالى سره العزيز، وإلى حضرة مالك دينار القرشي قدس الله تعالى سره العزيز، وإلى حضرة محمد الشريف المدني قدس الله تعالى سره العزيز، وإلى حضرة كل ولي وولية لله تعالى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، صغيرا كانوا أو كبيرا، ذكرا كانوا أو أنثى، أحياء كانوا أو أمواتا، كلهم أجمعين. اللهم أمدنا بمددهم، اللهم احمنا بحماياتهم، اللهم احفظنا من فيوضاتهم يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاههم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وفرج أحزاننا وأد ديوننا واقض حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء يا قاضي الحاجات. اللهم بحقهم وبجاههم بارك لنا في كل أمورنا وفي مجلسنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. أوصل اللهم ثواب قراءتنا بركة دعائنا إلى حضرة من ماتوا منا خاصة وإلى حضرات أموات المؤمنين عامة. اللهم اجمع بيننا وبينهم في جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأمر مرارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، فرحمنا بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الفائزين من الله. أما بعد، اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ബഹുമാനമായ പണ്ഡിതന്മാരെ, മറ്റു നേതാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, മുഹമ്മദ് മദീന സാന്ത്വനദാനം എന്ന വിഷയത്തിലൂടെ പ്രതിദിന പ്രഭാഷണത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തുടരുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ലത് ഉസ്താദുകളെ പറയുവാനും നമുക്ക് കേൾക്കുവാനും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ആമുഖമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സമയത്തിന്റെ അഭാവം ഉള്ളതിനല്ലേ സ്വാഗതം നീട്ടാതെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഇന്നലെ മദീനയുടെ വിഷയവുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ അയ്യൂബ് അൻസാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് ഹിജ്റത്ത് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഉസ്താദുകളോട് വിശദീകരിക്കുന്നതിലൂടെ എത്താൻ സാധിച്ചു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന്റെ അപ്പുറമുള്ള വിശദീകരണം ഉസ്താദോട് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ നടക്കുന്നു. നമുക്ക് ദുആ ചെയ്തു തന്ന അഹ്സൻ ഉസ്താദോട് ഞാൻ സുന്നിവാണി പത്രികാ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു.
ആയിരം സ്വാഗതം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രഭാഷണം നടത്തി തരാനുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട പത്രികാവഴിയായി SSFയുടെ വഴിയായി ആയിരം സ്വാഗതം നൽകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള അതുപോലെ അവരെല്ലാം ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം പറയുന്നു. അതിലുപരി പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شديد البطش والإكرام حافظ الدين والقرآن ما شاء الله وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع الله. نشهد أنك تبين الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الأمة وجاهدت فيها بحق جهاده وعبدت ربك حتى أتاك اليقين. فجزاك الله عني أفضل وأكمل وأطيب وأحسن وأنزل بعد هذه جميع أمته يا خير خلق الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. يا من له الحجر والجمال يسلم والله وجاه إليك ويسلم أنت الإمام على الحقيق معظم كل يحبك يرتجيك شفيعا صلى عليك تسليما تسليما. സ്നേഹമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സലീമൻ സഖാഫി മുഹദ്ദിസ് ഉസ്താദ് അബ്ദുല്ലാഹി ഹസൻ നമ്മുടെ സയ്യിദ് മദനി ദർഗാ കമ്മിറ്റിയുടെ മുൻ ട്രഷററായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദിർ ഹാജി, അതുപോലെ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന മറ്റു വ്യക്തികൾക്ക്, മുന്നിലിരിക്കുന്ന സ്നേഹനിധികളായ മുഅ്മിനുകളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മഹത്തായ പരിപാടി നമ്മളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മധുരകൾ പറയുവാനും കേൾക്കുവാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കുവാനും യജമാനനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മദീന വിശ്വാസിയുടെ സാന്ത്വനതീരം എന്ന വിശ്വാസം എന്ന വിഷയം ആസ്പദമാക്കി 3 ദിവസത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മഹത്തായ മതപ്രഭാഷണ പരിപാടിയുടെ തുടർന്നുള്ള 2ാമത്തെ ദിവസത്തെ പരിപാടിയിലാണ് നാമെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്നലെ നമ്മുടെ വസന്തത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് നാം എഴുതിയിട്ടുള്ള വിഷയം. മഹാനായ അബൂ അയ്യൂബ് അൻസാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുകയും ആ വീട്ടിൽ താമസം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ആ വീട് തുബൈ രാജാവ് 700 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിർമ്മിക്കുകയും ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു കത്തെഴുതുകയും ആ കത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളായിരുന്ന കൂടെ നിർമ്മിക്കുന്ന 400 പണ്ഡിതന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ സംഭവമാണ് ഇന്നലെ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബൂ അയ്യൂബ് അൻസാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു താമസിക്കുന്ന സമയം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ റൂഹിന്റെ താഴ്ത്താശായി താമസിക്കുന്നത് വീട് രണ്ട് നാളികളുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിന്റെ മുതലുണ്ടായ മഹാനായ അബൂ അയ്യൂബ് അൻസാരി